अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ सरदार कमाल तो तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। नाजरीन अज मेरे बहुत ही पसंदीदा फनकार तुसी ये समझ लो कि मेरे भरा मेरे बड़े पुराने दोस्त बड़े अरसे बाद उन्होंने मुलाकात हुई, उन्होंने ज़रा नवाजी, मैं उन्होंने फ़ोन किया, अपना कीमती टाइम कट के तशरीफ़ ले आए। आओ थोड़ी मुलाकात कराने जनाब हसन अब्बास साहब ना। अस्सलाम वालेकुम हसन अब्बास साहब। वालेकुम सलाम जनाब सरदार कमाल साहब। सर मैं बहुत मशहूर हाँ कि तुसी बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई और तुम मेरे लिए टाइम कढ़िया। बहुत खुश हैं देख के और अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे और बड़ी खुशी हुई तुहाडे चैनल बनाने दी और अल्लाह ताला कामयाब करे। थैंक यू। तो इन्ना अरसा कित्थे गायब रहे तुसी, क्यों लोगों को उदास किया है? नहीं बिजी रहे असीं अपने इलाके बिजी, तुसीं फनकार अपने अपने इलाके मिले हुए ना। अच्छा जी, हाँ जी बड़ी गल है। तो ये असल मतलब अजकल की मसरूफियत चल रही है कोरोना तो बाद? हाले तो सारे दी पोजीशनां खराब हुई हैं। अच्छा जी, ते अल्लाह करे ठीक होएगा इंशाल्लाह सब। नहीं ये जी पाबंदी लगी है कि 10 बजे तक शादियां होणगियां, फंक्शन होणगे, इस गल ने भी कोई असर पाया फनकारां ते? बहुत ज़्यादा 10 बजे ज़ाहिर है 10 बजे तो बाद ही प्रोग्राम होंदे सन, सारी रात के प्रोग्राम होने और फिर आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा कम करते सन। हुण है कि अगर 10 बजे तक है तो एक आर्टिस्ट ही परफॉर्म कर सकता, वो भी पॉपुलर। बिल्कुल सही। और जिहड़े साडे वर्गे लोग ने यानी उन्होंने फिर टाइम ज़रा मुश्किल कि गौरमेंट ने दरखास्त करनी चाहिए कि जनाब थोड़ा जिहा वक्त वधाओ ताकि ये फनकार भी खुशहाल होने। ये भी एक इंडस्ट्री है जिहदे विच फंक्शन होंदे सन, मेले ठेले होंदे सन, वो भी बंद कर दिते गए। मेले ठेले भी होने चाहिए। रौनकां सन साडे पंजाब दियां ते पंजाब दे वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब नूं मैं दरखास्त करना चाहांगा कि ये रौनकां बहाल करो ताकि तुहाडा फनकार भी खुशहाल होवे और मेले ठेले उस तरह लगन जिस तरह पहले लगते सन। फिर कोई नवा आलम लुहार साहब आ सकते हैं तुहाडे सामने, आरफ लुहार साहब आ सकते हैं, नैसन पट्टी साहब आ सकते हैं, आशिक जट साहब आ सकते हैं। तो अज दे जिहड़े साडे फनकार ने माशाअल्लाह तुसीं बड़े बड़े फनकारां दीयां कापियां कीतियां ने, बड़ा बड़ा बरीक बीनी ने तुसीं दुनिया नूं वेखिआ है। तुसीं थोड़ा जिहा पहले रिकॉर्डिंग तो मैनूं सुना रहे सो जिहड़ा तुसीं नवां कलाम अपना तैयार कीता, ते ज़रा अपने चाहण वालिਆਂ नूं ਉਹ कलाम ते सुना दिओ। बस वो डर जिहा पेश किया कि साडे जिहड़े म्यूजिकल लोग ने और जिहड़े आर्टिस्ट लोग ने वो हर गल तो डरते हैं। मतलब एवं पटाका चलिया तद डर गए ने, एवं कोई जोर ना किसी ने आवाज़ देती तद डर गए ने, यानी उनका डर। इन्ने सॉफ्ट पुरअमन लोग होंगे, फनकार तो होंदा डरिया पुरअमन। बिल्कुल सही। तो अमन दे सफीर इन्होंने कहा गया तो वो मैं कहा जी इहदा डर पेश किया फनी तरीके ना जी। तो मैं कहा जी सीधा सुरे लाण तो डरदा, सीधा सुर ए लान तो डरदा, क्योंकि सीधा सुर लाना सरदार कमाल साहब समझो कि बहुत मुश्किल काम है, औखा काम। सूद गाना बड़ा मुश्किल काम म्यूजिकल लैंग्वेज बिल्कुल सही एतबार ना। तो वो डांस पार्ट भी बड़ी मुश्किल है, वो प्रैक्टिस ना आती है। लेकिन सूद गाना जिहड़ा ना उन्होंने लोगों उन्होंने क्या कि ये ऑथेंटिक गाना है सही। तो मैं कहा जी सीधा सुरे लाण तो डरदा, वाह। खान साहब हर मैदान तो डरदा ते मरवी मरवी सब नूं कहंदा। वाह। देखो जी तुहानूं जिथे असीं गए मरवी 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 सब नूं ये कहंदा आप कब्रिस्तान तो डरदा। इन्हें सुत्ते ही रह जाना सी। अच्छा जी, इन्हें सुत्ते ही रह जाना सी। फंक्शन दे नुकसान तो डरदा ते हथ फरोजा पाई फिरदा। अच्छा जी, यमनी ते मरजान तो डरदा। वाह क्या कह रहे? इन्हें कम ते पहुंच जाना सी। अच्छा जी, इन्हें कम ते पहुंच जाना सी। बारिश के इम्कान तो डरदा ते दौड़े टप्पे माइए गांदा। हाँ, दौड़े टप्पे माइए गांदा गालिब दे दीवान तो डरदा। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। ते साडे म्यूजिक दे विच राग मारवा बड़ा मुश्किल राग है, ਉਹਦੀ डांस पार्ट बड़ी मुश्किल है, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। सही। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੈਰਵੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ, ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ, ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਵੀਂ ਹੀਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਰਵੀਂ ਚੰਗੀ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, भैरवी चंगी गा लैंदा है। ਮਾਰਵੇ ਦੀ ਇਹ ਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। वाह 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 वाह। ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ जिथे ज्यादा ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੋਵੇ ਵਾਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਨਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਵਾਹ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਅਦਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਵਾਹ, ਅਰੇ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਰੇਸ਼ਮਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ? ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਯਾਨੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 3 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 7-8 ਸਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਲੀ ਮੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਰਹਿਣ। ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਐਟਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਐਟਮ 'ਚ ਕੋਈ 19-20 ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸੁਰਾ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੇਵਾਂ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਈਮ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਗਏ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਦੌਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਰਦੌਸ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਸਨ ਅਬਾਸ ਫਰਦੌਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਦੌਸ ਜੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਫੈਨ ਤੇ ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਦੌਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁਨਤ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵਾਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਫਿਲਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਫਰਦੌਸ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਈਟਮ ਆਪਣੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਰਦੌਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੀਰ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਵਾਹ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਹਾਂ। ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਂਸਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਸੁਰੀਲਾ ਆਦਮੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਵਜਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਚੁਸਤ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਰੱਖ ਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਹਿਦੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਹਿਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀਰ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰਦੌਸ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੀਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਸਹਿਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਹੀਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਾਂਸਾ 'ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਆ ਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਹੀਰੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਝੂਠਿਆ ਚੌਧਰੀਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੋ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀਰੇ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਵੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗਈ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਬੇਲੇ 'ਚ ਮਹਿਫਿਲ ਮਸੀਹ ਕੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਣ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਝੂਠੇ ਰਾਂਝਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਜਣ ਨਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਵਾਹ। ਬਿਹਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਲਾ ਵਾਲਾ ਕਰ। ਜੋ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੇ ਤਾਂ ਫੈਲ ਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆ, ਵੇ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਵੇ ਰਾਈਆਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਪਰ ਦੁਆ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਸਨ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਵਾਕਈ ਟਾੜੀ ਸੀ। ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਰਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। नहीं जी वो अंदरों बहुत माटे यानी सॉफ्ट आदमी। अच्छा आर्ट कॉपी करना कोई बुरी गल नहीं, लेकिन अच्छे तरीके इज्जत ना फिर इज्जत नाम मैं अचानक मैं इन्होंने ट्रिब्यूट ही किया सर। वाह वाह। अच्छे लोगों ने अपने अंदर वसाया, फिर उन्होंने कोई शक नहीं। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕੋ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ? ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀ ਫਨਕਾਰਾ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ अंदाज होना था नाजरीन गाना बजाना तो कम मुझे आता था, तो मेरा बड़ा बेटा गाता था, तो मैंने कहना माँ तू भी गाया कर। मैं क्या प्लेट ही थी बदवा नहीं ली थी, मैं तो गाना शुरू कर देता। तो पहला गाना रेडियो तो गाई कितने नैना ना जोड़ी। वाह। इससे लोग सवाल कर देंगे सरदार साहब। एक बंदा मैंने पूछता रेशमा ते नवाजित कौन होंगे? मैं जो मेरे घर होंगे मैं नवाजित हूँ। मैं तो सादा औरत मैं तो सच्ची गल कर दी। बड़े बड़े गाने मेरे हिट हुए तो बच्चे मेरे दो हुए। मैं इंग्लैंड गई हाँ, टोरंटो गई हाँ, लंदन गई, बड़े बड़े पिंडा च जाने मैं सरदार था। वाह। इससे लोग सवाल करते हैं कि रेशमा तेरा मुंडा कब पैदा हुआ? मैं कितना तो याद नहीं, पर इतना याद हो तो खरबूजा का मौसम जो पैदा हो गया। पर एक मैंने गल याद आ गई, मैं वाक्य तुहानूं सुनानी सरदार साहब। एक टीवी का वाक्य तो एक रेडियो का वाक्य। पहला गाना मैं रेडियो तो जो गाई कि नैन ना जुड़ी थी, शीशे के कमरे च बंद करता मैनू। अच्छा जी। ते मेक मेरे गिला ते मेक अच्छा मेक गिला दिता मेरे ते अंदर एसी बंद करता, दरवाजे बंद करते। मैं तो पहली दफ़ा शीशे के कमरे च गई तो मैं तो पसीनों पसीने हो गई। तो बाहर आई, मैंने बंदे ने 500 रुपया दिता। जो दौर बड़ा सादा सी, तो बड़ा पुराना दौर सी, पैसे की बहुत वैल्यू सी।
ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੜ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 500 ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਜੇ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਐਡੇ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਬਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਜ਼ਲ ਗਾਈ ਮੈਂ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬ ਤਨਹਾਈ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਰਦੂ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਦਾ ਲੋਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਭਾਗ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਆ ਪਰਫੈਕਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ। ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸੋਬਰ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਗੜੀ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਏ, यानी पहले तो इस तरह बैठे फनकार इस तरह बैठे ने ते फनकारों ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, अजो बड़ो फनकार जो वरी जलाल चंडू जो शिगिरदन जी पेशंग राम तक दिना ना दी दिना पेश करण जी माई भागिया जो पुट जी या सिंधी धरती जो सुठो फनकार जे वरी पहले ज़माने जो मज़दूर थियो वरी अजकल फनकार थियो। वाह। तुंहिंजे तारण में तशरीफ़ स्टेज ते मज़दूर अली मंगणहार यानी फनकारों ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗਣਹਾਰ यानी साढ़े लोगों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਈਆ ਲੋਕ ਨਾ उनका मस्करो वाह इन जो मस्करो सही यानी कोई इज्जत ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਗਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। दौड़ा कहना अंदाज दौड़ा इन जो कणकण जे मौसम में लिखो दौड़ो पेश क्यों सही। इस गज़ल में सरदार साहब, इस गज़ल में शायर ने कत्ल गारत पेश की है। इस गज़ल का उर्दू तर्जमा है, ए मेरे महबूब जब तुम पहाड़ों पे जाते हो तो इतना ऊपर को जाते हो। वाह। मोहब्बत अता बदला सही दौड़ा कहना अंदाज उन्होंने। और वो ला शोहर ढूंढन में फिरी मुख शोहर मिलियो नहीं अलादा ओ मिलियो शोहर ना मिलियो मुख लगदा शोहर कत्ल थियो। मत मन तू कया तो मिल ले पर इनकार कर तू अल्लाह केड़ी कथा पई मुका जाने केड़ी कथा पई मुका जानी मन तू कया तो मोह प्यार करे पर खुआ जेड़ा उन्होंने तंग कर रहे होंगे ना स्टेज ते लोग कुछ तंग करने भी आए होंगे ना बाहर। ठीक है। उन्होंने एक्सप्रेशन वाली ना करे मुँह प्यार करे पर खुआ हुसूर दे हंजो सिखोआ। किसी ने फनकार को रोड़ा मारता वही कह रहे उत्तों को रोड़ा आया हो जानी उत्तों को रोड़ा आया उत्तों को रोड़ा आया हो जानी उत्तों को रोड़ा आया पहले आया कलिफ्टन जानी बाद मनोड़ा आया हो जानी उत्तों को रोड़ा आया हो जानी उत्तों को रोड़ा अल्लाह मुझी कदर न जाने तेरे पट्टी च पैड़ने आने जानी मुंजा जानी ओ मारो मारो मारोड़ा हे मारो मारो मारोड़ा हे अल्लाह बहुत अच्छे। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। नाज़रीन मेरे भरा लई दुआ करना अल्लाह ने सेहत देवे, जिंदगी देवे, तंदुरुस्ती देवे, सलामती देवे। साहब आप भी जिए, सलामत रहें, सदा सलामत रहो। ऐसे फनकारों को बुलाते रहें और इंट्रोड्यूस करवाते रहें, नए टैलेंट को भी प्रमोट करें
ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਹਸਨ ਅਬਾਸ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।